ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، تمہیں ناگوار گزرے، وہ خیر لکم، جبکہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے جو تم کو پسند نہیں ہے، جو تم کو گوارا نہیں ہے۔ الٹ بھی ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو، ایک حالت جو تمہاری بظاہر بہتر ہے، اس کو تم اپنے فائدے میں سمجھتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، انجام کے طور پر اس میں تمہاری بھلائی نہیں ہے، تمہارا انجام بخیر نہیں ہوگا۔ بعض اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا انجام یعنی میرے مفاد میں یہ ہے کہ میں صحت مند رہوں، خدا کے علم میں یہ ہے کہ بندہ مریض رہے۔ اس مضمون کی روایات ہے، بالکل متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسی طرح بندہ بعض اوقات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو فقر، ناداری اور غربت کی حالت ہے یہ ناگوار ہے، مجھے اس سے نکلنا چاہیے، خدا کو مجھے اس سے نکالنا چاہیے اور مجھے آسودہ حال ہونا چاہیے، جبکہ خدا یہ سمجھتا ہے، خدا یہ جانتا ہے کہ نہیں، ہمارا مفاد اس میں ہے، ہمارا انجام اس صورت میں بخیر ہوگا کہ ہم تنگ دست رہیں، ثروت مند ہوئے تو شاید ہمارا وہ انجام اچھا نہ ہو۔ وہ انصاری کی داستان بہت دفعہ سنا چکا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس سے روایت کو دہراؤں گا، فرمایا من صلی استکثروا علیہ، فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، کئی کتابوں میں یہ متن پڑھ چکا ہوں، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانہا تذہب بالنفاق، جب درود بھیجو نا، خصوصاً جب مسجد امام صادق میں بیٹھو تو بآواز بلند درود بھیجا کرو۔ اچھا جی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو ہمیں ثواب ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے؟ اتنا ثواب ملتا ہے کہ جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں نا، وہ محمد و آل محمد پر جو صلوات ہے اس کا ثواب کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ فإنها تحط الذنوب حتى الورق، یہ گناہ صلوات کے نتیجے میں اس طرح جھڑتے ہیں، خدا ان کو بخشتا ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ یہ تو فائدہ ہے، یہ دونوں فائدے، آپ آہستہ صلوات درود بھیجیں یا بآواز بلند درود بھیجیں، یہ دونوں فائدے ہیں۔ ثواب بھی اتنا ملتا ہے کہ فرشتے اس کا ریکارڈ نہیں رکھ سکتے، گناہ بھی اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں موسم خزان میں۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ فإنها تذهب بالنفاق، انسان سے منافقت کو، دغلپن کو دور کر دیتی ہے۔ یقینی بات ہے، یہ نفاق سے مراد وہ نفاق نہیں ہے جو وہ منافقین میں تھا، جن کے بارے میں قرآن کی پورا سورہ نازل ہوا ہے، یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ آ کے آپ سے کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن خدا ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ تو خدا کا رسول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بات زبان سے کر رہے ہیں نا وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ یہ منافق صرف وہ نہیں ہے جو جن پر جن کے بارے میں سورہ منافقین نازل ہوا ہے، اس دنیا میں بھی جس کے ظاہر اور باطن میں تفاوت ہے نا، فرق ہے، زبانی آپ کے سامنے کچھ کہتا ہے، دوسروں کے بارے میں جا کے آپ کے پاس کچھ کہتا ہے، یہ بھی نفاق کی ایک کیٹیگری ہے۔ یہ اس طرح کی جو باطنی اور روحانی بیماریاں ہیں نا، وہ بآواز بلند صلوات کے نتیجے میں دور ہو جاتی۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایک چیز جس کو بندہ پسند کرتا ہے، انجام کے طور پر اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا ایک نمونہ، وہ ایک انصاری رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، غریب ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری اس غربت کو دور کرے، بے روزگار ہوں، کوئی نوکری ملے، کاروبار کرتا ہوں، اس میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی عجیب ہے، یہ اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہیں۔ ایک آدمی آ کے کہتا، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، دعا کریں میری نظر ٹھیک ہو جائے، خدا میری بینائی لوٹا دے۔ آپ بھی سمجھیں گے کہ بھئی یہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، رسول خدا کو فوراً دعا کرنی چاہیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بینائی لوٹاتا۔ پہلے فرمایا، اگر میرا مشورہ مانتے ہو نا، کہ اسی حالت میں رہو، تمہارا مفاد جو ہے نا، یعنی تمہاری عاقبت بخیری اسی میں ہے کہ تم نابینا رہو۔ اس نے اصرار کیا، نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی قائد بھی نہیں ہے۔ قائد سے مراد یہ جو ہمارے قائدین ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ قائد سے مراد یعنی وہ جو مجھے گائیڈ کر سکے نا، جس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھوں، مسجد لے جائے، امام بارگاہ لے جائے۔ ہاں آپ دعا کریں، پھر بھی آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ اچھا، یہ روایت ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت برادران کے ہاں بھی ہے۔ فرمایا، اچھا میں دعا نہیں کرتا تو میں دعا کا طریقہ بتاتا ہوں، اس میں بھی ایک فلسفہ ہے۔ دعا کر سکتے تھے نا، خدایا اس کی بینائی لوٹا دے، خدایا اس کو شفا دے، بتایا، ایک حقیقت کو بتایا، دور قیامت تک کی نگاہ کی روشنی میں آن حضرت
हजरत समझते थे कि नहीं, इसकी जरूरत है कि मैं इसको दुआ का तरीका बताऊं। फरमाए जाके एक सही वुजू करो। ये भी अजीब नुक्ता है। 2 रकात नमाज असल में असल अमल जो है वो 2 रकात नमाज है। ये नहीं फरमाए जाके 2 रकात नमाज पढ़ो और उसके बाद इस तरीके से दुआ करो। कहा कि एक सही वुजू करो, उसके बाद जाके 2 रकात नमाज पढ़ो। बताना ये चाहते हैं कि अगर वुजू में कोई गलती होगी ना, ये फिर ये नुस्खा 2 नंबर का होगा, फिर फायदा नहीं होगा। उसके बाद जाके 2 रकात नमाज पढ़ो और फिर बिल्कुल वही दुआए तवस्सुल का पहला जो हिस्सा है ना, अल्लाहुम्मनी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यर रहमा, ये इस तरह खुदा के बारगाह में वो सवाल करो। फिर मुझसे मुखातिब हो, मेरे पास आओ। तुम मदीने में हो तो भी मेरे पास आ सकते हो, G92 में हो तो भी मेरे पास आ सकते हो। और मुझसे मुखातिब हो के कहो कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आप दुआ फरमाएं या मेरे लिए शफाअत करें कि अल्लाह ताला मेरी बीनाई लौटा दे। दुआ करो, खुदा तुम्हारी बीनाई लौटा देगा। अच्छा जी, जो रावी है ना इस हदीस के, उस्मान बिन हुनैफ, वो कहते हैं कि आन हजरत से दुआ का तरीका लेके ये बंदा निकल गया। निशिस्त सहाबाए किराम की आन हजरत के साथ तो तुलानी हो गई, अभी हमारी निशिस्त बाकी थी, मीटिंग जारी थी। वो बंदा, अब मुझे कहने दे, वो साबिक नाबीना जो है ना वापस आ गया। हमने देखा तो अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई लौटा दी थी। अच्छा जी, इससे भी कहा कि मेरा अगर मशवरा मानते हो, वो इसी फक्र और गुर्बत और नादारी पर सब्र करो, इसका बड़ा अजर है। सोच भी नहीं सकते खुदा तुम्हें इतना अजर देगा इस गुर्बत और नादारी का, बशर्ती कि इस फक्र पर सब्र करो। सब्र। उसने भी कहा नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, मेरा पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। दुआ की आपने, ये बहुत लंबी ना हो। आपकी दुआ के नतीजे में उसके पास इतनी वो भेड़ बकरियां आई कि निसाब की हद तक पहुंच गई। निसाब गंदुम, जौ, ऊंट, गाय, भैंस, जिन जिन में भी 9 चीजों में ज़कात है, उसका वो मखसूस वजन या मखसूस अदद, जिससे कम हो तो ज़कात नहीं होती, उतना हो या उससे ज्यादा हो तो ज़कात होती है, उसको निसाब कहते हैं। लोगों ने बताया या रसूल अल्लाह, वो बंदे खुदा अंसारी जिसको आपने आपकी दुआ के नतीजे में इतनी माल दौलत से नवाजा है, उसकी भेड़ बकरियां जो है ना वो निसाब की हद तक पहुंच गई है। 121 भेड़ बकरियां हो आपके पास और साल भर आजाद जंगल में चरें, उसमें ज़कात वाजिब होती है। आप किसी को भेजें, कुरान में हुक्म है लोगों से ज़कात वसूल करो। आपने अपना खुसूसी नुमाइंदा भेजा। किसने किसकी तरफ भेजा? रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से अपना नुमाइंदा भेजा। उससे सरवतमंद के पास जो गरीब था और आन हजरत की दुआ की बरकत से उसके पास सरवत और दौलत आई। ज़कात दो, ये बेचारा असहाब सुफा एक एक जो है ना वो बोटी के लिए तरस रहे हैं। आज सोच भी नहीं सकते, उसने साफ इनकार कर दिया, सॉरी कर दिया। सॉरी जिसे कहते हैं ना, बाद रिवायात में उसने कहा कि मैं कोई अहले किताब हूं कि मैं वो जिजिया अदा करूं, यानी एक तरह से इनकार कर दिया, असलन ज़कात का इनकार कर दिया। इस माल दौलत से गुर्बत लाख दर्जा बेहतर है जो इंसान के लिए वबाल जान बने। मैं आज आपको एक अमल बताने जा रहा हूं, उसके लिए तमहीद के तौर पर ये वाक़या मैंने बयान किया है। कुरान में अल्लाह ताला के बारे में जो बदगुमानी करते हैं उनकी मजम्मत की गई है, उनको दर्दनाक अजाब का बताया गया है उसमें, जो खुदा के बारे में बदगुमानी करते हैं। देखो, उसने दुआ कबूल करने का वादा किया है, हम दुआएं मांगते हैं और वो कबूल नहीं होती। उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। ये भी फरमाया है, साथ ये भी फरमाया है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह ताला कभी वादा खिलाफी नहीं करता। उसका तो हुक्म है कि अगर किसी काफिर से भी वादा करो उसको पूरा करो, निभाओ, वादा खिलाफी की इजाजत नहीं है। ये गुनाह है। अल्लाह के बारे में बदगुमान होना, वो मुझे बेटा नहीं देता, मेरा जवान बेटा जो है वो छीन के ले गया, दुआ कबूल नहीं होती, ये तमाम बातें अल्लाह ताला के मामले में बदगुमानी का वो नतीजा होती है। लिहाजा ये नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ कि जो बंदा दुआ करता है, चाहे वो सेहत के लिए दुआ करे, रिज़्क़ और रोजी के लिए दुआ करे या औलाद के लिए दुआ करे, 100% उसका फायदा होता है। 100% दुआ का फायदा होता है। या फौरी तौर पर आपकी वो मुराद पूरी हो जाती है जो आपने खुदा से मांगी है, हाजत पूरी हो जाती है जो खुदा से आपने मांगी है, या देर से वो दुआ कबूल होती है, या खुदा बंदे की मसलहत इसमें समझता है कि ये न जल्दी न देर से उसकी दुआ कबूल न हो, और जितनी भी उसकी दुआएं मुस्तरद हुई हैं, कबूल नहीं हुई है, सबका अजर रोज़ क़यामत दे दे अल्लाह ताला। कभी भी अल्लाह ताला दुआ करने वाले को, दुआगो को महरूम नहीं करता। लेकिन इस ख्याल के साथ जो है ना वो दस्त दुआ आप वो बुलंद न करें कि 100% खुदा पाबंद है कि वो मेरी दुआ को कबूल करे। जितना सज्जाद और ज़ैन
زین العابدین لقب مشہور ہو گیا ہے، بیمار بھی اتنا مشہور ہوا یا نہیں ہوا؟ بیمار کربلا کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا دے۔ بیمار کربلا، آپ کا کیا خیال ہے امام حسین نے دعا مانگی ہوگی یا نہیں ہوگی بیٹے کی شفا یابی کے لیے؟ خود امام زین العابدین نے اپنی صحت کے لیے دعا مانگی ہوگی یا نہیں مانگی ہوگی؟ سیف سجادیہ اور بہت ساری اس میں شفا یابی کے لیے سید سجاد نے فرمایا یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، یقیناً دعا مانگی ہے، انبیاء نے دعا مانگی ہے، یہ ائمہ معصومین نے دعا مانگی ہے۔ ہر دعا کو خدا قبول نہیں فرماتا، ہر دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ میں ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا بتایا ہوا ہے۔ وہ فقہ الاسلام حسین نوری، ان کی 2 کتابیں ہیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں، ایک النجم الثاقب عربی میں اصل ہے اور فارسی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، دارالسلام بھی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں ہے۔ اس میں اکثر وہ واقعات ہیں کہ جس میں غیبت کبریٰ کے دوران کن کن خوش قسمت مومنین کو امام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ دارالسلام آپ دیکھ سکتے ہیں، شیخ عباس قمی کا جو کتاب مفاتیح الجنان ہے نا، اس میں شروع میں کچھ وہ سورے ہیں نا، سورہ الرحمن ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ دنوں کی دعائیں ہیں، پھر تعقیبات، 2 قسم کی تعقیبات کا ذکر ہے۔ تعقیبات یعنی نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں ہیں۔ بعض تعقیبات ہیں جو 5 وقت کی نمازوں میں جو ان کو بجا لانے کا حکم ہے، مثلا تسبیح حضرت زہرا 5 نمازوں کے تعقیبات میں شامل ہیں۔ یہ دعائے وحدت جو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الہ واحد ونحن له مسلمون، یہ دعائے وحدت کہلاتی ہے، یہ 5 نمازوں میں ہے۔ اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی وان رحمتک اوسع من ذنبی تا آخر، یہ بھی وہ 5 میں۔ ان تعقیبات کے آخر میں شیخ عباس قمی نے، ہم بہت ساری چیزیں نکل جاتے ہیں، غور نہیں کرتے، ایک عجیب واقعہ یا ایک فائدہ مند واقعے کے نام سے اس داستان کو لکھا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ شیخ عباس قمی فقہ الاسلام کے شاگرد تھے، انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک شخص، اس کا نام بھی ہے، میں اس کا نام نوٹ کر کے لایا تھا لیکن میں پھر مجھے زیادہ آپ کا وقت لینا پڑے گا، اس کو ذکر نہیں کرتا۔ ایک شخص عالم دین تھا جو انتہائی پریشان حال اور تنگ دست تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا وہ ایک وادی ہے، نام نہیں ہے اس وادی کا، لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید حج کا موسم اور سیزن ہو اور میدان عرفات ہے جہاں مختلف لوگوں کے خیمے لگتے ہیں، مینا میں الگ خیمے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ ویسے تو ہم اپنے کاروان میں گئے تھے، لیکن مکہ پہنچنے کے بعد مولانا مرزا صادق حسن اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی ہیں صحت اور طول عمر دے، وہ ہم ان کے ساتھ چلے گئے، یعنی مکہ کے باہر کی زیارات کے لیے ہم ان کے ساتھ چلے گئے۔ چپا چپا کے بارے میں بڑی باریک بینی سے وہ مطالعے رکھتے ہیں، مکہ مدینہ کے بارے میں وہ لوگ مذاق کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مکہ مدینہ کے پٹواری، اتنے ان کو معلومات ہیں۔ ایک دفعہ وہ ہم ادھر گئے مینا میں، وہ جو پہاڑی ہے جبل الرحمت آپ دیکھیں مینا میں، وہ آپ دیکھیں گے تو وہ پہاڑی کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا، سب حالت احرام میں لوگ ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ برف کی ایک پہاڑی ہے نا، برف کی ایک پہاڑی ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ذمہ دار آدمی ہیں۔ وہاں وہ جگہ دکھائی، یوں میٹروں کے حساب سے کہا کہ پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ٹھہرتے تھے، اس جگہ ٹھہرتے تھے۔ اچھا جی، سال کے پورے 12 مہینوں میں ہمیں نہیں پتا ہوتا امام زمان کہاں ہیں، ابھی آج ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں۔ ہو سکتا ہے اپنے مادر گرامی جد مکرم معظمہ کی شہادت کے دن ہے تو جنت البقیع میں ہوں، لیکن کنفرم ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پورے سال میں کس بر اعظم میں ہے، کس ملک میں ہے، کس ملک کے کس صوبے میں ہے، یا کس مسجد یا گلی کوچوں میں ہے۔ لیکن حج کے موسم پر 9 ذی الحج کی ظہر سے لے کر مغرب تک میدان عرفات میں امام زمان کی موجودگی کنفرم ہے۔ ہر سال حج کرتے ہیں اور جو بھی حج کرتا ہے ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں ٹھہرنا حج کے اعمال میں شامل ہے۔ فجر کی آذان بلکہ سورج کی پہلی کرن نکلنے تک رات کے کسی بھی حصے میں پہنچ کے مزدلفہ میں آپ کی موجودگی کنفرم ہے۔ اس لیے میں ورکشاپوں میں کہتا ہوں کہ بھئی
क्या पता इन मकामात पर बहुत करीब से आप उनके करीब से गुजरते हो। ये खुद एक मामूली सआदत नहीं है कि करीब से गुजरे, क्या पता। ये रिवायत में लिखा हुआ है वो जिस इमाम को तुम पूरा साल तलाश करते हो वहां वो तुम्हें भी देखता है, तुम उसको भी देखते हो, लेकिन वो तुम्हें पहचानता है, तुम उसको नहीं पहचानते। ये रिवायत के अल्फाज हैं। अच्छा जी, तो ये गरीब आदमी कहते हैं कि मैंने वो एक वादी में एक खीमे को देखा, उस खीमे के ऊपर छोटा सा कुब्बा सा बना हुआ था। मुझे बताया गया कि इस खीमे में इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ हैं। मैं उनके पास गया और जाके अपनी मुश्किल बयान की। फरजंद पैगंबर, बहुत परेशान हाल हूँ, हाँ, यहाँ की जुबान में बेरोजगार हूँ, बीवी बच्चे बहुत हैं, हाँ, पता नहीं 5-6 बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। दर्द बयान किया तो खुद उन्होंने कोई दुआ नहीं बताई। उनके खीमे से थोड़े से फासले पर एक खीमा था, कहा उसमें मेरा एक फर्जंद सईद आल रसूल आलिमुद्दीन है, उससे जाके अपनी मुश्किल को पेश करो, वो तुम्हें अमल बताएगा कि जिससे तुम इस गुर्बत और नादारी से निकल जाओगे। कहते हैं मैं उनके पास गया, सईद का नाम भी यहाँ लिखा हो, मैं नोट करके लाया हूँ। उन्होंने मुझे एक दुआ बताई जो अभी मैं बताने लगा हूँ। मैं इसको कंपोज करा के वहां लगाना चाहता था, पता चला कि हमारे कंपोजर जो हैं वो छुट्टी पे हैं, नहीं वो कर सका। कल आते हैं, अगर कल भी नहीं आते मैं कहीं और से उसको कंपोज करा के यहाँ लगा दूंगा, क्योंकि मफातिहुल जिनान के अंदर 2 दुआएं हैं। वो पहली दुआ तो है, उस दिन भी बताई थी, जो दूसरी दुआ है वो पूरी नहीं है मफाती के अंदर। शुरू के तो 2 जुमले हैं और अलीउल अजीम तक पढ़ो। ये अलीउल अजीम तक हर किसी को पता नहीं है। वो अलीउल अजीम तक जो है वो मैं अपने मोबाइल में उसको करके वो लाया हूँ। बाद में जिसको भी चाहिए अभी फौरन मैं उसको फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ और इंशाल्लाह कल या परसों उसको वहां लगा भी देंगे। उन्होंने उस सईद ने जिनके पास इमाम ज़मान ने मुझे भेजा था ये दुआ बताई। और जब मैं, ये ख्वाब की बात हो रही है ना, जब मैं सुबह बेदार हुआ तो वो मुझे दुआ याद हो गई थी जुबान। फिर मैंने उसी पे इक्तिफा नहीं किया। अच्छा, कहते जब उस सईद के हुजरे में गया, मुसल्ला इबादत पे बैठ के कुरान पढ़ रहे थे, दुआएं पढ़ रहे थे, सुबह हुई तो ये दुआ मुझे याद हो गई थी, लेकिन मैंने उसी पर इक्तिफा नहीं किया। वो सईद का घर तलाश करके उनके पास गया। जब उनके पास पहुंचा उसी हालत में थे जिस हालत में मैंने ख्वाब में उनको अपने खीमे में देखा। मुझे देख के वो, अभी आप पढ़ें देखें, मफातिहुल जिनान अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में तर्जुमा है, मुझे देख के मुस्कराए और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इनको सब माजरा का पता है। और वो सुबह की नमाज के बाद बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर, लेकिन एक एक जुमला उसका इतना वजनी है कि हर कोई उसका मुतामिल नहीं हो सकता। सुबह की नमाज के बाद आप हाथ सीने पर रख के 70 दफा या फताहु या फताहु या फताह, कोई मुश्किल काम नहीं है। कोशिश करें या फत्ता न पढ़ें, या फताहु आखिर में है निकालें। एक जगह हमने नमाज पढ़ा, एक साहब जो लड़के की तरफ से वकालत कर रहे थे, मैंने जब वो पढ़ा तो उन्होंने कहा कबिल तो निकाह, काफ के बाद अलिफ आखिर में है को गलत तलफ्फुज के साथ भी नहीं बोले। वो बाद में कुछ उलमा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा साहब ये तो गलत हो गया। और मैंने कहा अभी शोर मत मचाओ, मैं इसका बंदोबस्त कर लूंगा। बाद में सब खाना वाना चले गए ना, तो फिर मैंने लड़की की वकालत तो मेरे पास थी ही, फिर लड़के के पास गया मैं, उसको बल्कि अपनी बात बुला के कहा कि माजरा ये है, तुम जो है ना मुझे अपना वकील बनाओ, मैं दोबारा पढ़ने लगा। फिर मैंने लड़का और लड़की दोनों का वकील जिस तरह पढ़ता है इस तरह मैंने पढ़ा। या फताहु अगर आखिर में दो चश्मे है के साथ पढ़ेंगे फिर यह नुस्खा सही नहीं होगा। या फताहु उस है के साथ जिससे आप हलवा लिखते हैं, उस है के साथ नहीं जिसके साथ लाहौर लिखते हैं, ठीक है ना। या फताहु 70 मरतबा। उसके बाद एक दुआ ये उस दिन मैं बता चुका हूं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तवक्कलतु अलल हय्य लज़ी ला यमूत वल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। ये एक। और दूसरी दुआ बिस्मिल्लाह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद
फवक़ाहुल्लाहु सय्यिआत मा मकरू ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील फन्क़लबू बिनिअमत मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू' मा शा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मा शा अल्लाहु ला मा शा अन्नास मा शा अल्लाहु व इन करिहा अन्नास हस्बियर रब्बु मिनल मरबूबीन हस्बियल खालिकु मिनल मखलूकीन हस्बियर राज़िक़ु मिनल मरज़ूक़ीन हस्बी अल्लाहु मन हुवा हस्बी हस्बी मन लम यज़ल हस्बी व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दूसरी दुआ का मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ ताकि इसकी अहमियत का जो है ना अंदाजा हो जाए। मफाती का वो नुस्खा भी यहाँ होगा जहाँ दुआओं का तर्जुमा भी है। इसमें बहुत सारे जुमले कुरानी आयात से लिए हैं इमाम ज़मान अज्जलहु तआला फ़रजहु शरीफ से। सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आली, अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह है, फिर मोहम्मद और आल मोहम्मद सलवात है। उफ़व्विज़ु अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद, ये कुरान का आयत है ना। मैं अपने तमाम तर मामलात को खुदा के सुपुर्द करता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों के मसाइल से बाबसीरत है, उसको सब कुछ मालूम है। इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद फवक़ाहुल्लाहु सय्यिआत मा मकरू, लोगों ने जो मकर और फ़रेब किया उनकी बुराइयों से अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वो तस्बीह है जो हजरत यूनुस ने मछली या अजदहा के पेट में इसको पढ़ा था और कुरान के अंदर लिखा हुआ है। ये तस्बीह अगर न पढ़ते हजरत यूनुस ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क़यामत तक हजरत यूनुस मछली के पेट में रहते। बात दूसरे उलमा ने लिखा है सजदे में 400 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी फ़क्र और तंगदस्ती से निकलने के लिए बड़ा मुजरब नुस्खा है, कोई मुश्किल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। इसको वो तस्बीह है यूनुसी कहते हैं, क्योंकि हजरत यूनुस ने मछली के पेट में पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत आगे भी जा रही है, फस्तजबना लहू, ये तस्बीह पढ़ी, हमने उनकी दुआ को कबूल किया। व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, हमने हज़रत यूनुस को इस गम से नजात दी और हम यूं जो है ना वो मोमिनीन को नजात देते हैं। ये कुरान की आयत है। अच्छा जी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और बेहतरीन वकील। और जितने भी एडवोकेट दिन फिर रहे हैं, सबसे बेहतरीन वकील जो है वो अल्लाह ताला की जात है, वो निअमल वकील है। फन्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू', ये भी कुरान की आयत है। अल्लाह ताला की नेमत और फजल लेके वापस लौटे और कोई बुराई उन्हें नहीं वो जो है ना वो उन तक पहुंचेगी। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी वो है, वही होता है जो अल्लाह ताला चाहे। ला हौला वला माशा अल्लाह ला माशा अन्नास, होता वही है जो खुदा चाहे, वो नहीं होता जो लोग चाहें। माशा अल्लाहु ला माशा अन्नास माशा अल्लाहु इन करिहा अन्नास, वही होगा जो अल्लाह चाहेगा अगरचे लोगों को पसंद न हो। जो अल्लाह ने चाहा या पसंद फरमाया है, या हस्बी रब मिनल मरबूबीन, अजीब है, हस्बी रब मिनल मरबूबीन, अल्लाह रब है, हम लोग क्या हैं, मरबूब। अल्लाह खालिक है, हम लोग मखलूक। अमीर मोमिनीन का फरमाना अंतर रब्बु व अनल मरबूब, खुदा है तू रब है मैं मरबूब हूं। क्या मरबूब रब से बेनियाज हो सकता है जी? वो हस्बी रब मिनल मरबूबीन, वो रब जो है वो मरबूबीन से मुझे बेनियाज करने के लिए काफी है। सारी दुनिया उसके लिए मरबूब है, उसकी मखलूक है, और सब दुनिया से बेनियाज करने के लिए अल्लाह ताला वो मेरे काफी है। वो हस्बी अल खालिकु मिनल मखलूकीन हस्बी अल राज़िक़, तमाम मखलूकीन से मुझे बेनियाज करने के अल्लाह ताला काफी है। तमाम मरज़ूकीन से बेनियाज करने के लिए मुझे अल्लाह ताला काफी है। हस्बी अल खालिकु मिनल मखलूकीन हस्बी अल राज़िक़ हस्बी अल्लाहु रब्बुल आलमीन, खुदा मेरे लिए काफी है जो आलमीन का रब है। हस्बी मन हुआ हस्बी, ये चंद जुमले 3 सतर और भी हैं सुबह की नमाज के बाद, ठीक है जी। यानी इसके नतीजे में अगर आपको नौकरी नहीं भी मिलती ना, खुद ये जिक्र इतना पुरबरकत है कि आपकी जिंदगी में
اور انجام بخیر ہونے میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے یہ عمل۔ 70 مرتبہ یا فتاح، اس کے بعد یہ دونوں دعائیں، پہلی دعا مفاتی میں ہے، دوسری دعا لکھا ہوا ہے بھائی یہاں سے شروع کرو صلی اللہ امر اللہ، اور آخر میں علی العظیم تک۔ وہ پوری دعا ادھر نہیں لکھی ہوئی ہے، میں دوسری جگہ سے تلاش کر کے لاؤں، درمیان کا جو ہے نا وہ 80% 90% ٹکڑا مفاتی میں نہیں ہے، ادھر سے آپ لے سکتے ہیں۔ خود بھی اس کو پڑھیں اور باقی مومنین کو بھی پڑھیں، خدا چاہے تو ان کی مالی حالت تبدیل کر دے گا، اور اگر ہماری مصلحت اس میں ہے کہ ہم کچھ عرصہ بے روزگار رہیں، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باواد بلند درود بھیجے محمد وآل محمد۔